उसी हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तवत्सल भगवान की। गुरु महाराज की। श्रील प्रभुपाद की। सुपार्षद प्रभुपाद की। गुरु परंपरा की। वृंदावन धाम की। नवद्वीप मायपुर धाम की। सच्चिदानंद गौरंग महाप्रभु की। नित्यानंद प्रभु की। राधा गोविंद भगवान की। राधा गोपीनाथ देव की। राधा मदन भगवान की। राधा रमण सरकार की। बांके बिहारी महाराज की। राधा वल्लभ लाल की। राधा विनोद बिहारी भगवान की। राधा बंशीधरी देव की। लक्ष्मण भगवान की। जय भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज की। वेद व्यास भगवान की। समागत गौर भक्त वृंद की। हरिनाम संकीर्तन की। संकीर्तन करता सचिनंदन गौरांग महाप्रभु की। गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे। श्री नित्यानंद सहोदितं श्री राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं श्रीवृन्दावनमनोहरम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। राधे वृन्दावनाधीशे
कृपया निजपदाब्जदर्शं मह्यं प्रदीयताम्। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माधव चोर। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, समागत गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देवगुणी कीर्तन करो। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
के आनंद की, पंचमदूर यात्रा की, सचिनंदन गौर हरि की, गौर परमानंदे सर्वादो मदीय गुरुपाद पद्म समन्द ज्ञान प्रदाता अकारण करुणा वर्णालय प्रातवंदनेश्वरणी पूजनी नित्रला प्रविष्णु विष्णुपाद परम अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज विस्तरण कमल ये रसादम अनंत तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म प्रातवंदनेश्वरणी नित्रला प्रविष्णु विष्णुपाद परम भक्ति वेदांत कानून कृष्ण महाराज चरण कमल अनंत परिक्रमादानी तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्रला प्रविष्णु विष्णुपाद जगत गुरु जगत बंध्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत वितरण कमल अनंत परिक्रम समस्त वैष्णव मातृवृंद ब्रह्मचार्य वृंद गृहस्थ भक्त वृंद सकल चरण कमल जाहो आज के राधा गोविंद अतिथि अनुकंपा राधा गिरिधारी राधा वंशी बिहारी राधा विनोद बिहारी रहित कृपा द्वारा আমরা কিছু দেব দুর্লভ ঋষিमुनि दुर्लभ अमृतमयी कथा श्रवण करते इच्छा रही जाहो महाप्रभु ये धराधामे एसे हमारे के संकीर्तन विषय नाम संकीर्तन की कलिजुगेर परम उपाय मनुष्य जीवन सार्थक किरकम हवे महाप्रभु जाने हमारे बोलेছেন সেটিমধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থে কি বলা আছে ভগবানের থেকে ভগবানের কথামৃত অত্যন্ত মহিমা যদি কেউ প্রশ্ন করে ভগবান বড় না ওর কথা বড় আমরা কি উত্তর দিব যদি কেউ প্রশ্ন করে ভগবান বড় না ওনার নামটা বড় এখানে বলেন ভগবান থেকে হাজার অনন্ত কোটি গুণা ওনার নাম ওনার কথা যদি কোথায় যদি কথা হওয়ার জন্য শুনলাম এক মাস আগেই 2 মাস আগেই তাহলে 2 মাস আগেই আমরা নিশ্চিত পেলাম কি না কথা ওখানে হবে আমি যাব ওখানে কথা শুনতে কথা হয়নি শোনা হয়নি কথা 2 মাস পরে ভগবান কথা মূলত কেউ আসে বৃন্দাবন থেকে অযোধ্যা ধাম থেকে কথা করবে এখানে 2 মাস আগেই নিমন্ত্রণ ছাপানো হয়েছে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ কাগজ এসেছে তখনই যদি আমরা নিশ্চিত করলাম যে আমি যাব কথা শুনতেই তাহলে এই কথার মহিমা কত বড় মহিমা বলা আছে 2 মাস আগেই যেদিন থেকে আমরা শুনলাম ভাগবতের কথা হবে অবশ্যই ওখানে যাব তাহলে তার মহিমা কি ভগবান তোর সঙ্গে সঙ্গে এসে আমার হৃদয় কন্দার মধ্যে প্রবেশ করে বসে যান আমরা এখানে শুনতে এসেনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে ভগবান ও বসে এখানে কথা শুনছেন
ওই জন্য যদি কোথায় কথা হয় ভগবান কথা তাহলে ছাড়তো না। কি কেন না ভগবান কথা এই মর্তেই কেবল সুলভ হয়েছে, স্বর্গে ভগবান কথা নেই। এই ধরাধামে এই মর্তীয় জগতে হি ভগবান কথামৃত পাওয়া যায়। মর্তি আছে, এই 14 ভুবন আছে, এর উপরে এই নিচে 14 লোক আছে। ভূর ভুব স্ব জন তপ মহ সত্য, আমরা মাঝখানে অবস্থান করেছি। এর উপরে কেউ বুঝে না এগুলো, সায়েন্স জ্ঞান বৈজ্ঞানিকরাও জানে না এগুলো বিষয়ে। দেখি বৈজ্ঞানিক বিচার করতে নেই। এখনই কিছু বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করে যে ভগবান অস্তিত্ব কি আছে কি না, কিন্তু শাস্ত্রতে লেখা আছে, পুরাণেতে আমরা এখানে মর্ত্যলোকে আছি, আর উপরে 7 লোক আছে, আর নিচে ও 7 লোক। কোন লোকেতে ভগবান কথা পাওয়া যায় না। উপরে কি ভূর ভুবঃ, এটা ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহ তপ সত্যলোক, নিচে অতল বিতল সুতল মহাতল রসাতল পাতাল লোক। নিচে 7 লোক, উপরে 7 লোক। কোথাকারও ভগবানের কথা তো পাওয়া যায় না। প্রত্যেক জায়গাতে ভগবানে আছে অবশ্য। ওই জন্য ভাগবতে মাহাত্ম্যতে পদ্মপুরাণ লেখা আছে, বেদব্যাস লিখেছেন কি স্বর্গে সত্যে চ কৈলাসে বৈকুণ্ঠে নাস্তয়ম রসঃ अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मंथन करिहिचि। वेदव्यास এখানে বললেন কি স্বর্গে সত্যে চ কৈলাসে, স্বর্গলোকে ভগবান কথা নেই। স্বর্গলোকে, আচ্ছা স্বর্গলোক কি পাওয়া যায়? অমৃত পাওয়া যাবে, অপ্সরা পাওয়া যাবে, অমৃত। ওখানে ভগবানকে যদি কেউ ইচ্ছা করে ভগবান কথা শুনতে, তাহলে ইন্দ্রকে দেবতাকে এখানে আসতে, এই মর্ত্যলোকে ভূমিষ্ঠ হয়ে এখানে ভগবান কথা শুনতে হবে। ওখানে ভগবান কথা নেই। 2 প্রকার অমৃত, একটা হচ্ছে ভগবান কথামৃত, আর একটা হচ্ছে স্বর্গের অমৃত। অমৃত আছে কিনা? 2টা অমৃত, ভগবান কথামৃত আর একটা আছে স্বর্গামৃত। যে স্বর্গামৃত সকলকে সুলভ দুর্লভ, ওখানে স্বর্গামৃত পাওয়া যায়। দেবতারা ওখানে জল খায়নি, অমৃত পান করেন। তাহলে স্বর্গামৃত পান করে কি লাভ? ये भगवान ने कथामृत पान कर কি লাভ? 2টা অমৃত। বললে যদি আমরা যদি স্বর্গে গিয়ে স্বর্গের অমৃত পান করব, তার মহিমা কি, তার লাভটা কি হবে? দীর্ঘায়ু হবে, দীর্ঘায়ু, অনেক দিন পর্যন্ত অমরত্ব লাভ করবে। অমর দীর্ঘায়ু, অনেক দিন পর্যন্ত মরবেন না। যদি আমরা স্বর্গের অমৃত যদি পান করি, আরেকটা অমৃত আছে কি ভগবানের কথা অমৃত। সাধু সন্তের মুখে ভগবানের কথা যে শোনা, এটা একটা অমৃত। এই অমৃতকে দেবতারা পাওয়া মুশকিল। যদি এই অমৃত যদি কে পান করে, তার মহিমাটা কি? দিব্যজীবী হবে। একটা দীর্ঘজীবী আর একটা দিব্যজীবী,
দুইটা আমরা বিচার করতে হবে মহিমাটা কি। দীর্ঘজীবী মানে কি? অনেক দিন পর্যন্ত না মরে বাঁচা থাকাই দীর্ঘজীবী বলে। আর দীর্ঘজীবী মানে একটুখানি বাঁচলেও কোনো অসুবিধা নেই, 10 বর্ষ 20 বর্ষ 30 বর্ষ, কিন্তু জীবনে দিব্যতা আসা দরকার। দিব্যতা মানে কি? মনুষ্য জীবন সফল করা উচিত। আমরা মনুষ্য শরীর ধারণ করেছি সত্যি, অনেক জন্মর তপস্যা হলে এই ধরাধামে মনুষ্য শরীর ধারণ করলাম। ये মর্তে জন্ম নেওয়ার জন্য দেবতারা ঋষিরা মুনিরাও তপস্যা করেছেন যে আমরা এই ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করব, ভগবানের ভজন সাধন করবো। ভগবান যদি তাহলে কত গুরুত্বপূর্ণ এখানে বলা হলো যে মনুষ্য ধর্ম, এই মনুষ্য জীবনে কত মহিমা। দেবতারা চাচ্ছেন ভগবান কথা শুনতেই এখানে জন্ম নেওয়ার জন্য আসছেন, কিন্তু দেবতারাকেও ভগবান কথা কি এই মনুষ্য জন্মে এই মনুষ্য রূপে ধরাধামে জন্ম অসম্ভব। তাহলে এই মনুষ্য জীবনের কি মহিমা। অনেক কেবল এই জন্মেই আমরা এখানে কথা শুনছি, এই শেষ জন্ম নয়, এর আগে থেকে অনেক হাজার হাজার লাখ লাখ আমার শরীর প্রাপ্ত করেছি, কিন্তু কোন জন্মে আমরা ভগবানকে প্রাপ্ত করিনি। ভগবান দয়াল, ভগবান অত্যন্ত দয়াল। স্থাবর বিংশ লক্ষাণি জলজা নবলক্ষকা কুর্মিজা উত্তর সংখ্যানি 10 লক্ষণ পক্ষিণ পশু 63 লক্ষানি চতুর্লক্ষণী মানবা। দেখি 84 লাখ দুনিয়া আছে, 84 লাখ শরীরের মধ্যে 4 লাখ হলো কি মনুষ্য শরীর। তার আগে আমরা 80 লাখ বর্ষ পর্যন্ত এই ধরাধামে এই 14 ভুবন মধ্যে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই দুর্লভ শরীর আমরা পেয়েছি। এর আগে স্থাবর বিংশ লক্ষাণী দেখি গাছলতা আমরা হয়েছি 20 লাখ বর্ষ পর্যন্ত, 20 লাখ বার আমরা এই গাছ লতা পেট এগুলো হয়েছি, কিন্তু কোন জন্মেও আমরা ভগবান প্রাপ্ত করতে পারিনি। ভগবান দয়ালু, একটু তাপরে আর একটু খানি সর্বজন্ম দিল কি স্থাবর বিংশ লক্ষাণী জলজা নবলক্ষকা। জলচর প্রাণী নবলক্ষ মানে 9 লক্ষ, যে কি জলের মধ্যে যে থাকে ডুবে, মাছ যত প্রকার, মানে আমরা তো 2-3টা জানি জলের মধ্যে প্রাণীরা আছে, কিন্তু 9 লক্ষ প্রকার জলচর প্রাণী আছে, কিন্তু 9 লক্ষ প্রকার আমরা জন্ম নিয়েছি, কিন্তু সেই জন্মে আমরা ভগবানকে পাওয়া মুশকিল পাইনি। তারপর ভগবান ফিরে একটু করুণা করলেন, কৃপা করে একটু আর সর্বজন্ম দিয়েছেন কি কৃমি যা রুদ্র সংখ্যানি, যে কৃমি নারী কৃমিগুলো কীড়া মকড়া কৃমি রুদ্র সংখ্যানি মানে 11 লাখ বর্ষ, 11 লাখ আমরা ওই কীড়া মকড়া কৃমি হয়েছি, কিন্তু ওই জন্মেও আমরা ভগবানকে প্রাপ্ত করলাম না। এই মনুষ্য জন্ম এমনি নয়, অনেক ওই জন্য মনুষ্য জন্ম বলা হলো দুর্লভ মানুষের জন্ম, দুর্লভ বলা হলো, এটা সুলভ নয়। অনেক তপস্যা করে অনেক 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 জন্ম ঘোরার পরে প্রত্যাবর্তন করে আমরা চক্র লাগার পরে এই মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত করি। তারপরে 10 লক্ষণ পক্ষী না, যে পক্ষী যে পাখি আছে এই পাখিও 10 লাখ প্রকার আছে, আমি তাই 10 লাখ বার আমরা পাখিও হয়েছি, কিন্তু জন্মেও আমরা ভগবান পাইনি।
শেষে পশু 300 रक्षाणी, पशु कुत्ता बिरादी गरु गाय शोर 20 लाख 30 लाख টাকা আমরা হয়েছি, কিন্তু ও জন্মে আমাকে ভগবান পাওয়া শেষে মনুষ্য 14 লক্ষী মানব 4 লাখ মনুষ্য। 4 লাখ মধ্যে যদি আমরা যদি ভগবান কিন্তু পাওয়া যাবে না, সাধন না করি, তাহলে রাবণ পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, এরকম পুনরাবর্ত চক্র লাগিয়ে থাকে। ফের আবার ভগবান সুযোগ দিয়েছেন, কেন বলা যায় না, হরি হরি বিফলে জন্ম গোয়াইনো, হে হরি বিফলে জন্ম গোয়াইনো, মনুষ্য জন্ম পায়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনো, হরি হরি বিফলে জন্ম গোয়াইনো। হে হরি, মোর জীবনটা বিফলেই আমার চলে গেল, কখনো আমরা বুঝতে পারিনি। অতিবাহিত করলাম কি ভজন না করে, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনো, জেনে শুনে আমরা বিষ খাচ্ছি। জানছি এই সংসার মধ্যে অনেক দুঃখ, এই দুঃখ মধ্যে আমরা সুখের জন্য সন্ধান করেছি সকলে। এই সংসার মধ্যে কোন একজন নেই দেখি সুখ চায় না, সকলকে সুখ দরকার, সকলকে টাকা দরকার, সকলকে ভালো থাকবো, ভালো খাবো, ভালো করবো, সকলকে দরকার। কিন্তু নিজের কর্মের ফল অনুসারে হি পাওয়া পাচ্ছে। কে ভগবান কে মন্দির গিয়ে দুঃখ চেয়েছে ভগবানের কাছে গিয়ে যে সবসময় আমাকে শরীরটা খারাপ খাবো, জ্বর হোক সবসময়, কেউ কেউ চায়নি ভগবান কাছে। কেন পাচ্ছে তো, কেন না পূর্বর কর্ম ফল অনুসারে এখনো পাওয়া যাচ্ছে। যদি এই জন্মে যদি আমরা যদি ভগবানকে প্রাপ্ত না করব, ভগবান বললেন আগে কোন বৈজ্ঞানিক বিচার করতে পারবেন না, ভগবান দিয়েছে বুদ্ধি জ্ঞান বিচার, 3টা জিনিস কেবল মনুষ্যকে দিয়েছেন ভগবান। বুদ্ধি দিয়েছেন, জ্ঞান ও বিচার শক্তি দিয়েছেন, এই 3টা জিনিস কেবল মনুষ্যকে দিয়েছেন, অন্য কোন প্রাণীকে দেয়নি, পশুকে দেয়নি বুদ্ধি জ্ঞান বিচার শক্তি। যদি আমরা যদি এই বুদ্ধি জ্ঞান বিচার শক্তি বলে যদি আমরা যদি ভজন না করব, ভগবান সনাতন না হব, তাহলে আমার জন্য ভগবান রেখেছে নরক রেখেছে, নরক। যে যেরকম পাপ করবে ওই নরকে যাবে। কেন? ওখানে প্রশ্ন চলবে না যে আমার কেন নরক পাঠাচ্ছেন, না, তোমাকে বুদ্ধি দেওয়া গেল, বিচার শক্তি দেওয়া হয়েছে, জ্ঞানও আছে। হ্যাঁ, যদিও তুমি ভালো কোনটা মন্দ কোনটা জানো না, বিচার করো না, তাহলে তার ফলাফল কি হবে না নরকে যেতে হবে। কিন্তু মনুষ্য জনকে ছেড়ে আর কোন জনকে নরক যন্ত্রণা নেই, নরক নেই। বাঘ ভালো যদি আপনাকে যদি কেটে দেবে খাবে, তাহলে নরক নেই। যদি কুকুর যদি এসে যদি কিছু কেটে দেবে তোমাকে, তুমি রাস্তাতে যাওয়ার সময় কুকুরটা এসে কাটলো, ও অন্যায় করে কেটেছে, তুমি কিছু করেন, তাই ওনাকে নরক যন্ত্রণা নেই। কিন্তু কেন না ওনার মধ্যে জ্ঞান বিচার শক্তি নেই। আমার তো বিচার আছে, জ্ঞান আছে। পূর্বে যদি আমরা ভালো কর্ম করি, তাহলে এই সময়ে আমরা ভালো মনুষ্য হব। যদি আগে যদি পূর্বে যদি ভালো কর্ম না করে থাকি, তাহলে এখন হবো না। সকলে বলে এই লোকটা খুব ভালো লোকটা, ভগবান বলতে ওহো
ভগবান আমার প্রার্থনা শুনছে না, সকলে দোষ দিয়ে ভগবানকে, ভগবান আমি রোজ যাই তো ভগবান মন্দিরে প্রার্থনা করি, স্তুতি স্তোত্র করি, কিন্তু ভগবান আমার কথা শুনছে না, আমার প্রার্থনা। দেখুন ওই গরিব শুনছে না, ওই রোগ দুঃখ কষ্ট আসছে তো না, ভগবান সকলের শুনে, তার শুনবে না যে ভগবান শুনে না, ভগবানের কথা শুনবে। এটাই সত্যি কথা। ভগবান বলেছেন আমার কথা যদি তুমি শুনবে তাহলে আমিও তোমার কথা শুনবো। আমার তো ভগবান কথা শুনছে না। হ্যাঁ, ভগবান বলছেন এগুলো খাবেন না, এগুলো করবে। দেখো আমরা অকারণেও বিনা কারণেও ডক্টরকে দোষ দিচ্ছে কি রে 10 বছর ধরে তোমার কাছে গিয়ে ওষুধ খেয়েছি, ভালো হলো, ওষুধ খাচ্ছি, কিন্তু আমার রোগটা কেন ভালো হচ্ছে না? যদি প্রশ্ন করবেন তা উত্তরে কি দিবে? কেউ দোষ লাগাইছি রে কি ডক্টর কি আপনার কাছে তো 10 বছর ধরে আমরা যাচ্ছি, ওষুধ খাচ্ছি, টাকাও দিয়েছি, ভালো ওষুধ খাচ্ছি, ও কেন রোগটা কেন ভালো হচ্ছে না? তার পরিমাণে কি হবে? পরিণামে ডক্টর বলবে তাহলে ঔষধ খেলেও রোগটা ভালো হবে না। ডক্টর কথা সব শুনতে হবে, মেনতে হবে। আর ডক্টর কথা না শুনে কেবল আমরা ঔষধটা খাবো, রোগ ভালো হবে কখন? হ্যাঁ, যাকে জ্বর হয় ডক্টর কাছে গেলেন, যাবার পরে দেখালেন শরীরটাকে, ওষুধ দিল, তারপর কিছু বলে তো হ্যাঁ প্রতিদিন থাকতে হবে বলছে। দেখো তুমি ঠান্ডাতে ঘুরবেন না, ঠান্ডা জল খাবে না, ঠান্ডা জল স্নান করবেন না, হ্যাঁ বলে কিনা? তারপর ওষুধ পুরিয়ে একটু দিবে, দেখে ওষুধটা নাও, 2 দিনের মধ্যে তোমার ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ঔষধটা খাচ্ছি কিন্তু কথাটা শুনছি না, হ্যাঁ কথাটা শুনি না। কেন কথা কেন শুনবো? ওষুধ তো আমি টাকা দিয়ে নিয়েছি, ওষুধে খাবো। তাহলে ফির 10 দিনের পরে 3 দিন যেন দিয়েছিল, ফির 3 দিন 10 দিনের পরে খেলেও যাবে, আমার জ্বরটা ভালো হচ্ছে না কেন? কি কোন জল খাচ্ছ তুমি? না ঠান্ডা জল, আমি বলিনি তো ঠান্ডা জল খেতে, গরম জলে খেতে, কিন্তু যাকে জ্বর হয় ও গরম জল খেতে চায় না, ইচ্ছা করে না। দেখি কেউ বাড়িতে নেই তো, তাহলে এদিকে তাকায় ঠান্ডা জলটা খেয়ে, হ্যাঁ আগে না, তার ঠান্ডা জল খেলে কখনো জ্বর ভালো হয় না। তো তেমনিও যাকে ডায়াবেটিস হয় ডক্টর কি বলে? ওষুধ দিয়ে ভালো ওষুধ দিবে, তার সঙ্গে সঙ্গে বলবে যে কি রসগোল্লা দেখলেই মেনে ওটা চিজ, এগুলো বিষ, খাবে না রসগোল্লা দেখে। রসগোল্লা খাবে না, অন্ন খাবে না, ভাত খাবে না, আলু খাবে না, অনেক জিনিস বলে, তেল মশলাগুলো খাবে না, আমিষ খাবে না বলে ডক্টর। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা ওষুধও খাবে। কিন্তু আমরা কি দুর্ভাগ্য, কি করি আমরা? ওষুধ সঙ্গে সঙ্গে রসগোল্লা দেখলেই কি হয়? হ্যাঁ রসগোল্লা ছাড়বো না, ওষুধ খাবো, টাকা দিয়েছি তো, সারা জীবন ওষুধ খেলেও কোনো ডায়াবেটিস ভালো হবে না। এই জন্য এখানে ভগবান বললেন তুমি যদি আমার কথা শুনবে তাহলে তুমি তোমার কথা আমি শুনবো। সত্যি কত পাপি হো না কেন, এখানে আমরা কথা করবো, শুরু করবো, সাল সুন্দর কথা শুনবো না, ভগবান কথা শুনবো না, তাহলে কি হবে? কি হ্যাঁ মাছ খাবো, মাংস খাবো, ঠাকুরের পূজা করবো, তাহলে কি লাভ হবে? বলো না না, না করলে কি হবে? আমি থাকতে পারি না, তাহলে হবে না। সারা জীবন পূজা করলেও কোনো ফল পাবে না, কোনো মহিমা নেই।
কোটি জন্ম কালে শুদ্ধা শ্রবণ কীর্তন তথাপি ন মেলে কৃষ্ণ পদে প্রেমধন। এরা সারা জীবন আমরা যদি কথা করব, কথা শুনব, শাসন করব, কিন্তু এই সাধুর কথা যদি আমরা যদি না শুনি, তাহলে ভগবানের কথা না শুনি, তাহলে সারা জীবন আমরা কথা বলে কিছু কোন ফল পাবে না। এটা নিরাট সত্য কথা। এই জন্য ভগবান বললেন কি, মনুষ্যর মধ্যে আর পশুর মধ্যে কি ফরক, কি ফরকটা কি? একটা পশু আর একটা মানুষ, দুইয়ের মধ্যে ফরকটা কি? আহারম ভোজনম, ভোজন করে মনুষ্য, পশুও খায়, খায় কিনা? পশুও খায়। সংসার করে, পশুও করে, মনুষ্যও করে সংসার। মৃত্যু ভয় থাকে মনুষ্যকে, পশুকে ভয় থাকে। মনুষ্য ঘুমায়, পশুও ঘুমায়। তাহলে পশু মধ্যে, পশু থেকে মানুষের অন্তরটা কি থাকলো? আমরা বলবো নাই, এটা পশু তো কি জানে কি, ও তো বাইরে ঘুমায়, আমরা এসিতে, কুলারতে, পাংখা দিয়ে চালে, এসিতে থাকে। ওর জন্য ফরক। এসি কি বাইরে ঘুমানো, ওটা ফরক নেই। যদি এসিতে থাকলেও যদি ঘুম না আসে কি করবে? হ্যাঁ, ডবল এসি লাগা আছে, ঘুম আসে না। কিন্তু সারা জীবন একটা গরিব মানুষ সারাদিন খেতিতে কাজ করতে করতে আসে, ওর কাছে এসি নেই, पंखाओ नहीं, डबल गदियो नहीं, এটা চটি বিছানা দিয়ে তকিয়াও নেই, বালিশ হাত থেকে বালিশ করে ঘুমিয়ে যাও। ও সুখী না? এসি থাকা সত্ত্বেও লাগে ঘুম আসে না। সকালে ভোরে জিজ্ঞাসা করো দুইজনকে, সুখী কে? কে সুখী? এসি বালা সুখী হবে? কখনো সুখী হবে না এসি বালা। কেন? ঘুম নেই তো। জানতে হবে সুখটা কোথায়। এসিতে সুখ নেই, ঘুমের মধ্যে সুখ আছে। যদি 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা যদি ঘুম এসে যায় তাহলে সারাদিন আর চিন্তা নেই, খুব ভালো। আজকে মনটা পুরো খারাপ, কি কারণ ছিল না? না কারেন্টও আছে, এসি চলে নাই, এসিও চলছে, এই ঘুমার ঔষধ শরীর হয়েছে নাই, ঔষধও আছে। এখন মনটা দুঃখ কি না, ঘুম হয়ে কিন্তু আসছে। বিচার করতে হবে সুখটা কোথায়। সংসারের মধ্যে কোনো জন একজনের সুখী নয়। কি অনেক টাকা কমালে কি সুখী? সুখী হয় তাহলে রাবণ থেকে কেউ, অনেক ওনার থেকে কেউ টাকা বলা আছে ধনী। আমরা ভালো টাকা কমাই তাহলে ভালো একটা মহল বানাবো, ঘর বানাবো কোটি কোটি টাকা দিয়ে। কিন্তু রাবণ তো সোনার লঙ্কা ছিল রাবণ। ওরা ইট গুলো সোনা, পাথর গুলো সোনা, সোনা দিয়ে সবগুলো তা সুখ নেই। ওই জন্য তুলসীদাস বললেন একটা পদে কি, दीन कहे धनवान सुखी। तुलसीदास रामचंद्र मानसे एक पद लिखे सुखी के, सुखी के टाका वाला सुखी नय, महल मध्य थाका ভালো ভালো महल मध्य थाका सुखी नय। এখানে বলে লিখে না, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे
हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास की लिख ले, दीन कहे धनवान सुखी। दीन दरिद्र যে দিনহীন ব্যক্তি, গরিব, গরিব থেকেও গরিব, ওকে জিজ্ঞাসা করবেন কি আপনি সুখীতে আছেন? না না না, আমি কি জন্য সুখী আছি? আমার টাকা তো নেই, তো ধন নেই আমার কাছে, রাত্রবেলা খাইলে সকাল নেই আমার কাছে, ও চিন্তা। রাত্রে গেলে সকাল চিন্তা, আমি সুখী নয়। আর সুখী কে? ওই দিনকে, দিনে দরিদ্রকে যে জিজ্ঞাসা করবেন প্রকৃত সুখী কে, তাহলে ও কি বলবে জানেন তো? দিন কহে ধনবান সুখী। যে ধনবান ও দেখাবে না না আমি নেই, উনি সুখী। কেন? ওনার কাছে অনেক টাকা ধন আছে, সম্পত্তি আছে। ওকে জিজ্ঞাসা করবে তুমি সুখী নাকি? ধনী ব্যক্তিকে গিয়ে যাই জিজ্ঞাসা করবেন রে তুমি সুখী? না না আমি সুখী। কে বললো? না ও লোকটা বললো। না ও জানে না আমি সুখী নয়, কিন্তু আমার থেকে, আমি তো ছোট মালিকটা, ছোট দোকানের একটা মালিক, আমি কেন সুখী হবো? আর ওনার থেকে আমার টাকা আছে, কিন্তু আমিও তো সুখী নয়। আর কে সুখী? কে? ধীন কহে ধনবান সুখী। ধনবান জিজ্ঞাসা করার বলে যে না আমি সুখী নয়। আর কে সুখী? না আমার সুখী যে বড় ধনী। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखो राजा को भारी। धनवान बोलले ना ना আমি এই গ্রামের লোক তো পঞ্চায়েত, আমি কি সুখী? রাজা আমার থেকে ও বড় সুখী, ও তো রাজা। তো রাজাকে জিজ্ঞাসা করবেন তুমি সুখী নাকি? রাজা কি বলবে? রাজা কহে মহারাজা সুখী। রাজা বলবে না আমি রাজা তো একটা একটা 10 গ্রামের আমি রাজা হয়েছে, কিন্তু মহারাজ 100 রাজা উপরে মহারাজ থাকে, উনি বড় সুখী। ওহো আপনি সুখী না। তারপরে কি বলে? রাজা কহে মহারাজা সুখী, মহারাজা কহে সুখো ইন্দ্র কো ভারী। মহারাজকে জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনি সুখী নাকি? এ রাজা বললো না 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 না, ওনার থেকে আমি সুখী, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ সুখী নয়। আমার থেকে আরেকজন সুখী আছে। কে? না স্বর্গের ইন্দ্র। স্বর্গের ইন্দ্র ও সুখী। আচ্ছা ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করা হলো তুমি সুখী? তো না না আমি কোথাকার সুখী? ইন্দ্র কহে সুখো ব্রহ্মা কো ভারী। বললেন না আমি সুখী নয়, ব্রহ্মা আমার থেকে সুখী। ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করা পরে বললো কি তুমি সুখী? ब्रह्मा बोलो ना ना ना, ब्रह्मा कहे सुखो विष्णु को भारी। जो विष्णु सुखी, তখন তুলসীদাস বিচার করলো না না সংসারের মধ্যে কেউ সুখী নয়। ও দেখাচ্ছে ওকে, ও দেখাচ্ছে ওকে, ও দেখাচ্ছে ওকে। সুখী কে? তুলসীদাস লিখলেন, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जे हरि भजन करे ना वो दुखी, भिखारी, सकले भिखारी। दाता के राम, भिखारी सारी दुनिया, केवल एक दाता उन्हीं। क्यों की बोले? कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन भी रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। के मन दुखी, টাকাও আছে, শরীরও ভালো আছে, কিন্তু মন ভালো নেই। তো সুখী হতে পারে? মন কখনো ভালো নেই, মন সমস্ত চিন্তা থাকে। টাকা তো অনেক, শরীর তো ভালো দেখা যাচ্ছে, দুঃখী কি না মন ভালো নেই, দুঃখী। মন ভালো আছে, টাকাও আছে, কিন্তু শরীর ভালো নেই, ওরা দুঃখী। শরীর ভালো আছে, মন ভালো আছে, কিন্তু ধন নেই, উনিও দুঃখী। সংসারের মধ্যে তিনটা সকল দুঃখী, কেবল ধন থাকলে হবে না।
ধন থাকলেই ও সুখী হবে তা কোথায় লেখা নেই। সুখী নেই তো, করোড় করোড় টাকা আছে, কিন্তু ডক্টর বললো এই ডাল খেতে পারবে না, ডাল উপর উপর জলগুলো খাবে, হ্যাঁ সিদ্ধ খাবে, সুখী কি? এখানে ওই জন্য বলে আলো কেউ তন দুঃখী कोई मन दुखी धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम श्याम का दास। কিছু না একটু একটু খায় সকল সকল দুঃখী, কিন্তু ভগবান চরণ বলে যা শোনেন তাহলে উনি প্রকৃত সুখী, আর সকলে দুঃখী দুঃখী। ভগবান ওই জন্য বললেন এখন মনুষ্যের প্রাপ্ত হয়েছে আমাদেরকে, আর পাবো না কোনো গ্যারেন্টি নেই, কোনো গ্যারেন্টি নেই। এই জন্য আমরা সফল সফল করতে হবে, শাস্ত্র করি, ভগবান কথা শুনি। টাকা কখনো সুখ দিতে পারে না, জমি কখনো সুখ দিতে পারে না রে। আমরা সুখের পিছিয়ে সকলেই ধাবিত হচ্ছে, ঘোরাচ্ছি না নেই, কিন্তু যেখানে যাচ্ছে ওই তো দুঃখালয়। ভগবত গীতাতে লেখা আছে না, দুঃখালয় অশাশ্বতম। দুঃখালয়, দুঃখালয় মানে কি? দুঃখর ভান্ডার। এই সংসারটা হচ্ছে দুঃখালয়, মানে দুঃখর ভান্ডার। দুঃখের ভান্ডার মধ্যে থেকে আমরা সুখটা খুঁজেছি। রে তুমি দুঃখের মধ্যে পড়ে আছো, সুখ কোথায় পাবে তুমি? যেখানে যে বস্তু পাওয়া যায় ওখানে গেলে ওই বস্তু পাবেন। যে লেখা যায় না বস্ত্রালয়, দোকানের মধ্যে লেখা যায় না বস্ত্রালয়, ওখানে কি পাওয়া যাবে বলুন? বস্ত্রালয়ের মধ্যে কি পাওয়া যাবে? কাপড় পাওয়া যাবে, বস্ত্র। আর ওখানে গিয়ে যদি আপনি যদি ঔষধ মাগবেন পাবেন? হ্যাঁ, শরীরটা খারাপ লাগছে, জ্বর জ্বর হচ্ছে, একটু ঔষধ একটু ট্যাবলেট দেন তো। রে মূর্খ, লেখা আছে হ্যাঁ বস্ত্রালয় লেখা আছে, এখানে লেখা হয়নি দেখি ঔষধালয় লেখা হয়নি। লেখা যায় না ঔষধালয় লেখা যায়, ঔষধ পাওয়া যায়। বস্ত্রালয়ে গেলে বস্ত্র পাওয়া যাবে, ঔষধ লেখা হলে ঔষধালয়ে ওখানে ঔষধ পাওয়া যাবে। ঔষধালয়ে গেলেন ওখানে গিয়ে ঔষধ চেয়ে পাওয়া যাবে, কিন্তু ওখানে বস্ত্র যদি দরকার তাহলে পাওয়া যাবে না। তেমনিও বিদ্যালয়ে কি পাওয়া যাবে? বিদ্যালয়ে বিদ্যা পাওয়া যাবে। ওখানে গিয়ে যদি আপনি যদি সবজি মাগবেন 2 কিলো টমাটো দেন তো কি পাবে? লেখা আছে বিদ্যালয়। ওখানে বিদ্যালয়ে যখন বিদ্যা পাওয়া যাবে, দুঃখালয়ে দুঃখ পাওয়া যাবে। এই জন্য সংসারকে বলা হলো দুঃখালয়ং অশাশ্বতম। ভগবত গীতাতে ভগবান অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন, এই সংসারটা দুঃখ, আমরা দুঃখে পড়ে আছি, দুঃখের মধ্যে আমরা সুখ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি। কিছু যদি সুখ পাই তাহলে মনে খুশি হয়, আহা যা কিছু পেলাম সুখ রে। আর সুখ নেই, ওটা দুঃখ। কিরকম? তৃতীয় স্কন্ধে ভাগবত লেখা আছে, যেরকম আমার বৃন্দাবনে ওখানে রাজস্থান লেগে আছে, তো ওখানে বড় ওট পাওয়া যায়, ওট দেখা যায়, পশু ওট। ওট বলে কি করে? ও পালু, ওই মরুভূমির জাহাজ বলা যায় ওটকে, জাহাজ, মরুভূমির জাহাজ। বৃন্দাবনে অনেক ওট আছে। যদি মরুভূমিতে যায়, কেবল মরুভূমিতে একটাই গাছ পাওয়া যায়, ওখানে দেখা যাবে বাবুল গাছের, বাবুল গাছকে ভেঙে খাবে ওটগুলো। বাবুল গাছের কাঁটা থাকে, বাবুল গাছের কাঁটা বড় বড় লম্বা লম্বা কাঁটা,
ও ক্ষুধা থাকে তো কি করে ওটগুলো ও বাবুল গাছকে ভেঙে খেয়ে নেন। ও মধ্যে কাঁটাগুলো মুখে মারিতে জীবিতে অনেক যন্ত্রণা হয়, লোভে ওর খায়। যখন মেয়ে মোহাম্মদ দিয়ে যখন এই বাবুল গাছের কাঁটাগুলো বুঝে যায় না, ঢুকে যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বেড়ে, রক্তগুলো পান করে ভাবছে কি ওটা আহা এ বাবুল গাছের মধ্যে রস আছে, হ্যাঁ এ বাবুল গাছের মধ্যে ভালো রস আছে তো। রে মূর্খ ওঠ, বাবুল গাছের রস নেই, বাবুল গাছের তো কাঁটাগুলো আছে, রস তোমার মুখে ছিল রক্ত, নিজের রক্তকে পান করে তুমি ভাবছো সুখ। হ্যাঁ কুকুর কি করে, কুকুরগুলো হাত চুবায়, শ্মশান গিয়ে নদী গিয়ে বাইরে যেখানে হাড় পড়ে থাকে হাড়গুলো চুবায়, হাড় মধ্যে কি রস আছে নাকি, ও তো পাথর মতন হাড়গুলো। যখন ওগুলো চিবায় চিবে চিবে হাড়ের ভিত দ্বারা ও পাথর মতন তলুয়া মুখগুলো ফেলে যায়, রক্ত বেরোবে, মনে করে কি হাড়ের মধ্যে রস আছে। এই তো মন্দ বুদ্ধি, মনে করে ও বাবা কি আমরা কি সুখ পাচ্ছি সংসার মধ্যে, আমরা তাই জন্য সংসারের মধ্যে সুখ নেই, কিন্তু আমরা সুখ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করি, যা কিছু একটু একটু সুখ পাই না, নিজের রক্ত পান করে যে সুখ ভোগ করি তেমনিও। সেই জন্য আমরা ভগবানের ভজন করব, ভগবানের চরণ কমলে হি সুখ আছে। আমরা ভগবান দিয়েছে পূর্ব জন্মে আমাদেরকে ভালো দিয়েছে, ভালো রাখছে, ভালো সবগুলো ভালো রাখছে। যদি এই জন্মে আমরা কিছু ভালো করব তাহলে আমার পরের জন্মে ভালো ভাগ্য হবে। আমাকে প্রশ্ন করে দেখুন মহারাজ, কি ভগবান শুনছেন আমার প্রার্থনা, কেন শুনবেন? কথা হচ্ছে একটা পরিবারের মধ্যে বাবার 5টা ছেলে থাকে, 5টা ছেলে 5 প্রকার হয়, একই রকম হয় না, এক প্রকার হয়। দেখবেন কোথায় যার 3টা কি 4টা 5টা ছেলে থাকে, যে 4টা ছেলে একরকম হয় না, সকল আলাদা আলাদা হয়। কেউ ব্যাংকে মাস্টার হয়, কেউ আর্মিতে যায়, কেউ বাড়িতে চাষ করে, কেউ মদ টট খায়, রাস্তাতে পড়ে থাকে, আগে না কেউ ভালো সুস্থ শরীর সবল থাকে, আর কেউ লংড়া লুঙ্গা আধা হয়, বোবা হয়ে থাকে। কি মা বাবা ওকে জন্ম দিয়েছিল এরকম নাই? কে বাবা মা কখনোই বিচার করেনি, মনে ভাবেনি যে ইয়ে ব্যাংকে ম্যানেজার হবে, ওই জন্য আমি ওকে জন্ম দিচ্ছি। ও মদ খায় বাইরে পড়ে থাকবে, আমি এরকম মনে বিচার করে জন্ম দিইনি। তাহলে এরকম হলো কেন? একটা বাবের 5 রকম বেটারও থাকি কিরকম হলো কেন? একটা মদ খাচ্ছে, নালিতে পড়ে থাকে, খবর যায় এই তোমার ছেলেটা ওখানে নালিতে মদ খেয়ে পড়েছে, বাবা যাবে ওখানে উঠে নিয়ে আসবে। ও বাবাকে দোষ দিবে উনি? ওনার একটা ভাইও বড় পোস্টে আছে, ব্যাংকে আছে, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, দোষ দিবে না। কেন? নিজের কর্মফল আগে আমরা যেরকম কর্ম করেছি এই জন্মে আমার ওই ভোগ ভুগছি।
আগে থেকে আমরা দিয়েছি, এখনো পাচ্ছি। যদি এখন যদি আমরা না দিব, তার পরে জন্মে আর পাবো না। এটা লিখে রাখবে। যদি ভগবান আমাকে এখন দিয়েছে কিছু, তাহলে আগে আমরা ভালো কর্ম করেছি। মানে ভাগ্য নামক কোনো একটা জিনিস নেই। ভাগ্যটা কার উপর নির্ভর করে? নিজের পূর্বজনের কর্মফল উপরে নির্ভর করে। যদি আমরা ভালো কর্ম করে থাকি, তাহলে এই জন্মে আমার ভালো ভাগ্য হয়। বলে না কি লোকটা ভালো ভাগ্যবান লোকটা, হ্যাঁ ভালো ভাগ্যবান লোক। কেন বলা হলো না? আগে উনি ভালো কর্ম করেছে, ওই জন্য ভালো ভাগ্য হয়ে জন্ম নিয়েছে। কেউ বলে কি দুর্ভাগ্য লোক, আগে ভালো কর্ম করেনি, ওই জন্য দুর্ভাগ্য হয়েছে। যদি এখন যদি কেউ দুর্ভাগ্য হয়ে জন্ম নিয়ে, এখনো না সময় আছে, সাহস করে ভক্ত শ্রম করে যদি ভালো কর্ম করবে, তাহলে দুর্ভাগ্যটা খণ্ডন হয়ে ফির আসা জন্মে ভালো ভাগ্য হবে। যদি ভগবান আমাদেরকে দিয়েছেন কিছু ভালো, তাহলে এখন যদি আমরা যদি কিছু করব, তাহলে পরে জন্মে ভালো হবে। সত্যি বিশ্ব পিতামহ যুধিষ্ঠির মহারাজকে কিছু উপদেশ দিলেন। কি উপদেশ দিলেন? বলেন, হে যুধিষ্ঠির, তোমরা এখন রাজ্য প্রাপ্ত করেছ, রাজা হয়ে গেছো তুমি। রাজার কর্তব্য কি তুমি জানো? না, জানি না। এখন নতুন রাজা হয়েছে, বলুন একটু দেখি তো। ভীষ্ম পিতামহ সরসজ্জা করে পড়ে জ্ঞান উপর দিল কি? দান ধর্মান, রাজ ধর্মান, মোক্ষ ধর্মান, বিবাহ। চারটা উপর দিলেন। কি কি উপদেশ? দান ধর্ম, তুমি রাজা হয়ে দান করবে, তোমার কাছে অনেক টাকা আসবে, অনেক মজা আসবে, তুমি দান করবে। রাজার প্রথম কর্তব্য। স্ত্রী ধর্ম বলে, দেখো তুমি রাজা হয়ে স্ত্রীর প্রতি মর্যাদা রাখবে। যদি কোথায় যদি অন্যায় হয়, পাপ কর্ম হয়, তাহলে রাজার কর্তব্য কি? নিবারণ করতে হবে ওখানে গিয়ে। যদি তোমার দ্বারা কোথায় পাপ হয় না, যদি ওখানে পাপ হচ্ছে, তুমি ওখানে উপস্থিত আছো, যদি তুমি যদি পাপকে যদি নিবারণ না করো, তাহলে ওটা মা পাপ লাগবে তোমাকে। দেখুন, এইটাই যে মনুষ্য জীবন, এটা উপদেশ, এটা হরিকথা, মানে ভগবানের কথা শোনা নেই, জীবনের পরিবর্তন আসাই হরিকথা। জীবন স্বরূপ ধর্ম কি উপলব্ধি করতে হবে। বিশ্ব পিতামহ বলে, দেখুন তুমি রাজা হয়ে অন্যায় করবেন না, পাপ করবেন না। যদি কোথায় যদি পাপ হয়, তোমার চক্ষুতে যদি দেখা যায় পাপ, তাহলে গিয়ে ওখানে নিবারণ করবে। নিবারণ না করো, তাহলে পাপ করে যত পাপ হয় তার থেকে 1000 গুণ পাপ তোমাকে লাগবে। তুমি পাপ করোনি, তুমি দেখেছো পাপ, তুমি নিবারণ করেনি। যখন বলছেন এগুলো কথাগুলো, দ্রৌপদীও আছে ওখানে। দ্রৌপদী হাসছে, জ্ঞান দিচ্ছে। বিশ্ব পিতামহ যুধিষ্ঠির মহারাজকে, রাজা হয়ে এগুলো পাপ করবেন না, পাপ কথা যদি হয় দেখবেন না। পাপ পাপ করা থেকে পাপ দেখা, সমর্থন করা 1000 গুণ পাপ, মহাপাপ। যখন বললে, শুনছে কে? পঞ্চপাণ্ডব শুনছে ওখানে। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, শহরে ভগবান ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ও বাসুদেব, তার সামনেও দ্রৌপদীও আছে। তো সবার মধ্যে যখন বিশ্ব পিতামহ বললেন, তখন এই পাপ পুণ্য কথা যখন বলেছেন, হাসছে, জোর করে তালি দিয়ে হাসছে কে? দ্রৌপদী।
কত বড় সভা মধ্যে আমি ও সুন্দর কথা বলছিলাম গম্ভীর স্বরে, তুমি হাসতে, হাসি আসলো কেন তোমাকে? তুমি স্ত্রী লোক, কেউ এখানে স্ত্রী লোক নেই, ভগবান আছে বাসুদেব। আমি তোমার শ্বশুর বাবা লাগবে, বিশ্ব পিতামহ কৃপাচার্য আছে, সুধর্মা আছে, তোমার 5 জন পতি আছে, কেউ হাসছে না, তুমি কেন হাসলে কেন? তখন বিশ্ব পিতামহ কথা শুনি দ্রৌপদী বললো, না এমনি কিছু কারণেই আমি হাসি আসলো তো। না, বলতে হবে, তুমি কুলবতী নারী, পতিব্রত নারী, তুমি পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী, হাসলে কেন বলো? তখন বলছেন ভগবানকে, ভগবান ওখানে আছে, বিশ্ব পিতামহ ওখানে জিজ্ঞাসা করা পরে দ্রৌপদী বলছে, হাসি কেন আসলো জানে? এখনই কোথা থেকে তোমার জ্ঞান আসলো? হ্যাঁ, যদি একজন রাজা হয়ে পাপ করা থেকে পাপ দেখা যদি মহাপাপ, তাহলে এই পাপটা আপনি কেন প্রথমে করেছিলেন? বিশ্ব পিতামহ কোথায় কম করেছিলাম? যখন দুঃশাসন আমার বস্ত্রকে নির্বস্ত্র করার জন্য যখন সহমধ্যে টেনে নিয়ে আসে, আমার উলগ্ন করার জন্য চেষ্টা করেছি, আমি তখন রজস্ব অবস্থা ছিলাম, একটা কাপড় আমার কাছে ছিল, 2টি কাপড় নেই, সহমধ্যে আমার চুলকে ধরে নিয়ে আসছে উলগ্ন করার জন্য। তখন আমি প্রথমে নিবেদন করেছি কাকে? আপনাকে নিবেদন করছিলাম, হে বিষ্ণু পিতামহ, হে পিতামহ, দেখুন আপনার সামনে আপনি প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, আমার যে পর্যন্ত আমি থাকবো আমার সামনে কেউ পাপ করতাম দেখবো না। তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আপনি ধর্ম রক্ষা করার জন্য, তাহলে প্রথমে আমি নিবেদন করেছি কি, হে প্রভু, হে পিতামহ, দেখুন দুঃশাসন দুষ্ট আমার ওই বস্ত্রকে উলগ্ন করতেই নিবস্ত করতেই প্রয়াস করেছে, এখন রক্ষী দেখুন নিবারণ বারণ করুন ওকে। প্রথমে আমি নিবেদন করছি আপনাকে, তখন আপনি মাথাটাকে নিচু করে নিয়েছেন। আপনি পাপ করেনি, যদি পাপ করার থেকে পাপ সমর্থন করা যদি মহাপাপ, তাহলে এইগুলো এই পাপটা আপনি কেন করেছেন? তারপরে ভগবান ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, বিশ্ব পিতামহ বলেন কি জানেন, আমি এখন 54 দিন ধরে, মানে 2 মাসকে 6 দিন কম আছে, 54 দিন ধরে আমি এই সরসজ্জা করে পড়ে আছি, কখন আমার কষ্ট হয়নি, কাঁদনি, চক্ষু থেকে অশ্রু বের হয়নি, কিন্তু এখন কাঁদছি আপনার কথাগুলো শুনে। এই জ্ঞান কোথায়? তখন তো আমি প্রথমে নিবেদন করছি, এখন কোথা থেকে জ্ঞান আসলো? তখন জ্ঞান কোথায়? মারা গেছে ওখানে। তখন বললেন, আহা, আমি অন্যায়ের ধন খেয়েছিলাম, অন্যায়ের ধন খেয়েছি, পাপের ধন খেয়েছি, পাপের ধন, অন্যায়ের ধন খেয়েছিলাম, সেই জন্যই আমার বুদ্ধিটা ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, বুদ্ধিটা মারা গেছে, আমার তখন মারা গেছিল। ওই জন্যই আমি কিছু কি কর্তব্য কি অকর্তব্য আমি তখন বিচার করতে পারি না। কেন? আর বুদ্ধিটা মারা গেছিল কেন না, দুর্যোধনের পাপের অন্ন খেয়েছিলাম, দুর্যোধন মহাপাপী, আমি দুর্যোধনকে সমর্থন করেছি, ওনার অন্ন খেয়েছি, তারপরে আমার বুদ্ধিও আমার রক্ত দূষিত হয়ে গেছিল, তখন আমার কিছু বুদ্ধি হারা গেছে। এখন কোথা থেকে বুদ্ধি আসলো? না, এখন অর্জুনের যখন
বান, হাজার হাজার বান দিয়ে আমাকে সরসজ্জা করে মতন সরসজ্জা অর্জনের বান দিয়ে যখন রক্তগুলো, এই দূষিত রক্ত, অন্যায়ের উপার্জিত রক্ত, পাপের রক্তগুলো প্রবাহিত হয়ে আমার শরীর থেকে বেড়ে গেছিল, ওগুলা নেই একটুও। এই জন্য বলা হলো জৈসা খাওগে অন্ন বেসা হোগা মন। অন্যায়ের উপার্জিত যদি অন্ন যদি খাই তাহলে মনটা মলিন হয়ে যাবে। এই জন্য মহাপ্রভু বলেন বিষয়ের অন্ন খেলে মলিন হয় মন, মলিন মনে না হয় কৃষ্ণের স্মরণ। যদি হ্যাঁ এরে আমরা কি খাচ্ছি কোথা থেকে, হ্যাঁ বিষয়ের অন্ন নিয়ে আসবেন, নিয়ে আসে ভগবানকে নিবেদন করে দিতে আমরা যদি ওই ভগবান প্রসাদ রূপে গ্রহণ করি তাহলে আমার পাপ লাগে। নিবেদন করতে হবে ভগবান আমাদেরকে দিয়েছেন, ধন দিয়েছে, টাকা দিয়েছে, বৈভব দিয়েছে, এগুলো ভগবানকে সমর্পণ করতে হবে। সাধু সন্তকে সমর্পণ করলে আমার ওগুলো ধীরে ধীরে ওই কর্মসুগুলো পাপগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। ভগবান বলছেন কত বড় পাপ ধন হোক না কেন, যদি ও ধনকে যদি ভগবান তুলসী যদি অর্পণ করে দেয় তাহলে অমৃত হয়ে যাবে, ওগুলো অমৃত হয়ে যাবে। আমরাও খাচ্ছি তো এর বিষয়ের লোক, তো আমি কোথায় গিয়ে দেখি খেতে কাজ করি। ওই জন্য বলা হলো এখানে জ্ঞান এসছে। তারপর প্রথম বললেন দান ধর্মান, স্ত্রী ধর্মান। তার বিশ্বপিতা বললো দেখুন হে রাজা, তুমি রাজা হয়েছ, তুমি দান ধর্ম শিখতে হবে। তোমার কাছে অনেক টাকা আছে, আছে তোমার, কি করবেন? দান করবেন। কাকে? সৎ পাত্রকে দান করার জন্য বিধান লেখা, সৎ পাত্রকে। আমি বলছি না, ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায় নবম অধ্যায়তে বিশ্বপিতা বললেন, প্রথমে বললেন দান ধর্মান, রাত ধর্মান, মোক্ষ ধর্মান, স্ত্রী ধর্মান। চারটা ধর্ম কথা বললেন। মোক্ষ ধর্ম, স্ত্রী ধর্ম, রাজ ধর্ম, দান ধর্ম কথা বললেন। তুমি রাজা হওয়ার, রাজা হয়েছো, তুমি টাকা অনেক আছে তোমার কাছে, রাজা তো তুমি, কিন্তু নিজের ভোগে তো লাগাবেন না, দান করবেন। কাকে? অপাত্রকে নয়, সৎপাত্রকে দান করতে হবে। আমরা বুঝি না তো বলো, অপাত্রকে দান করিস বলো। রাস্তাতে কেউ আছে ভিক মাগছে, ভিখারি, बाबूजी 1 रुपया दे दो, बाबूजी 10 रुपया दे दो, মাগছে কি না? আমি কি করি? দিয়ে দিলাম। ওরা দুঃখ না দেখতে পারি, 10 টাকা बाबूजी 2 रुपया दे दो ना, हमारा 2 रुपया डाल दिया, क्या हो? কি হবে তখন? ওটা 2 টাকাটা 5 টাকা নিয়ে কি করবে তুমি জানো? বিড়ি খাবে, যদি ভিখারটা মাছ ছিনে খাবে। যদি মাছ নিয়ে যদি বাজার থেকে, আমি ওনার কাছে টাকা ছিল না, আমাকে ভিক মাগছে, আমি 10 টাকা 20 টাকা দিয়ে দিলাম। ও বাজার থেকে ও তো প্রসাদটা খাবে না, বিড়ি খাবে, ভাং খাবে, পেঁয়াজ দিয়ে খাবে, আমিষ খাবে, তো পাপটা কাজে লাগবে। আমরা বুঝি, আমি বললাম দেখি নাই, আমি তো দান দিলাম। এই না, ভগবত গীতাতে লেখা আছে দিয়ে দাও সৎ পাত্রে। কাকে দিবে? অসৎ পাত্র নয়, সৎ পাত্রে দিতে হবে। বিচার করো, আমাকে 10 টাকা দিবেন, এই ভিখারিকে 10 টাকা দিবেন। ও 10 টাকা নিয়ে কি করে আপনারা জানেন? মাছ নিয়ে খাবে, আমাদেরকে দিবেন। দেখি সাধুকে 10 টাকা দিবেন, ভিখারি দিবেন, কোনটা কার বেশি হবে? সাধুকে কম হবে না বেশি হবে? না ভিখারিকে? আমি বলি মরে যাবে তো উনি রে।
তোমার টাকাটা লাগলো অসর পাত্রে। আজকে তো ট্রেনতে আমরা যাই, তো ট্রেনের মধ্যেও ভিক মাগে, ওর মুখ থেকে গন্ধ, দুর্গন্ধ হবে রে, মদ খায় ভিকারিও, ও মারছে টাকা। যদি আপনি দিবেন টাকা, 1 টাকা 2 টাকা দিবেন, নিয়ে নিশা খাবে, মদ খাবে, তাহলে তোমার ওরা দানটা ভালো হলো না মন্দ হলো বলুন? এই জন্য বলা আছে ভগবান আপনাকে দিয়েছে। তাহলে যুধিষ্ঠির মহারাজকে বললেন, কি বললেন যুধিষ্ঠির মহারাজকে, দেখি হে যুধিষ্ঠির, দান ধর্ম, দান ধর্ম করো। কি দান ধর্ম করবেন? সৎপাত্রে বৈষ্ণবকে, ভগবানকে দিলে, যদি এখানে যদি 1 টাকা দিবেন, তাহলে বৈকুণ্ঠে ওনার জন্য ভগবান রেখেছেন, জায়গা রেখেছেন ওখানে স্বাগত করবার জন্য। এখানে পদ্মপুরা লেখা আছে, যদি কেউ সাধুকে, সন্তকে, ভগবানকে একটা ফুল মালার জন্য যদি দিবে এখানে, তাহলে ভগবান ওখানে ওরা ওনার জন্য স্বাগত করে এখানে দাঁড়াই থাকে। এই 1 টাকা মন্দিরে দিয়েছিল, ওনাকে আমি স্বাগত করবো বৈকুণ্ঠের গোলকে, অত মহিমা। আমি বলবো না না, এখন কি দান করবো, শেষ হয়ে যাবে দান করলে। বললেন কি না, তন পবিত্র সেবা কিও, मन पवित्र हरि भजन सो, धन पवित्र दान कियो, हो तो त्रिविध कल्याण। 3টা कल्याण मार्ग की मनटा कखन पवित्र হবে? हरि भजन करले मन पवित्र হবে। যদি কিছু মন যদি খারাপ থাকে, তাহলে ভগবান কথা শুনবেন, মারা ধরবেন, ভজন করবেন, তাহলে মনটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যাবে। তারপরে শরীর কখন পবিত্র হবে? তন পবিত্র সেবা কি, ভগবান সেবা করলে, সাধুদের সেবা করলে শরীরটা পবিত্র হবে। ধনটা কখন পবিত্র হবে? ধন পবিত্র কিও দান, ধনটা আমার কখন পবিত্র হবে না, দান করলে। কাকে? সৎপাত্রে দান করলে ধনটা পবিত্র হবে। আমরা বলবো না এখন দান কি করবো, শেষ হয়ে যাবে। রে শেষ হবে না। ওই মহাভারত যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন, যুধিষ্ঠির মহারাজকে বিশ্বপিতা বলেন কি না, যদি একটা বড় কুয়া আছে, কুয়া জল বের করে আমরা জল খাই, যদি আমরা যদি জল শেষ হয়ে মনে করি, যদি 6 মাস 1 বছর পর্যন্ত আমি কুয়াটাকে ব্যবহার করব না, বন্ধ রাখবো কুয়াটাকে, বর্ষে পরে যদি জল খাবো, তাহলে ওটা খেতে লাগবে, ওটা খারাপ হয়ে জলগুলো, কুয়া থেকে জল খেতে পারবেন না, পচা গন্ধা হয়ে যাবে। যত জল বের করবে কুয়া থেকে, ঝড় আসবে, তত শুদ্ধ জল আসবে। ওই জন্য যদি এই কুয়ার মতন যদি জলের মতো যদি টাকা আছে, ধন আছে, তাহলে যদি ভগবানকে দিবেন, সন্তকে দিবেন, তাহলে আর আসবে। ডক্টর বলে না, যদি তাকে ব্লাড দেওয়া যাবে, যদি 100 মিলিগ্রাম যদি দিবেন জল, দেখি রক্ত, তাহলে 1 কিলো 1000 মিলিগ্রাম রক্ত আসবে, ঝড় করবে। ওই জন্য বলা আছে যে ভজন করবেন, ধ্যান পুণ্য করবেন, যাবো না কেন, আমরা এই উৎসবে ভাগ নিয়েছি, ভজন করবেন। আমার মনটাকে যেরকম হরিপুর বৈষ্ণবের চরণে কমলে লাগবে, মনটা শুদ্ধ হবে। ভগবানের যদি প্রসন্ন করতে চান, তাহলে ভগবানের কথা শুনবেন, ভগবান নাম জপ করবেন, তাহলে মনুষ্য জীবন সফল হবে। যা সময় হয়ে গেছে, এখন পরিবাস কীর্তন অভিলাষ কীর্তন করুন। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, राधा बंशीधरी भगवान की, सचिनंदन गौर हरि की, गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, आज के आनंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय जय नवा दीपना, जय जय
জয় জয় নমো দীপমা গৌরাঙ্গ